माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने खानसास कौंसल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने कहा है कि हालिया दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेतरफे सुनारों के खुदकुशी के वाकयात ने दिल दहला दिया। कविता ने सहाफियों से बयान में कहा है कि ज़ेवरात साजी से वाबस्ता विश्वकर्मा तबके सदियों से मुल्क की तहजीबी और इक्तिसादी तरक्की में रीढ़ की हड्डी के मानंद काम है, मगर मौजूदा दौर में कॉरपोरेट कंपनियों के बढ़ते हुए गलबे और पुलिस की हिरासानी ने उनके रोजगार और इज्जत नफ्स दोनों को खतरे में डाल दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में सोने को न सिर्फ कीमती धात माना जाता है, बल्कि इससे जुड़ी रिवायत और सकाफत भी बहुत मुकद्दस तस्वुर की जाती है। शादी ब्याह, खुशी के मौके, मजहबी रसूमात नेज हर तकरीब में सोने और चांदी के जेवरात को खास अहमियत दी जाती है। इन जेवरात को तैयार करने वाले सुनार सिर्फ एक मखसूस जात से वाबस्ता नहीं, बल्कि दीगर कई तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी इस पेशे को जरिए माश बनाए हुए हैं। कविता ने कहा है कि आज भी लड़कियां अपनी शादी या दीगर अहम मौके के लिए मंगलसूत्र या दीगर जेवरात तैयार करवाने के लिए सुनार के पास जाती है, न कि किसी बड़ी दुकान या ब्रांड के पास। ऐसे हुनरमंदों को बचाना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पुलिस महज शक की बुनियाद पर या बगैर मुकम्मल तफ्तीश के सुनारों पर दफ़ा 411 के तहत मुकदमा दर्ज कर रही, जबकि मसरूक़ा सोना फरोख्त करने वाले सारक़ीन को गिरफ्तार करने में नाकाम है। ऐसे हालात में हुनरमंद और मासूम सुनार ज़हनी अजियत से दो चार होकर खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह याद रखना चाहिए कि यह खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं, कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना हो, हिम्मत से हालात का सामना करना चाहिए। कविता ने याद दिलाते हुए कहा है कि जब वो निजामाबाद की रुकने पार्लिमान थी तो उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया था कि सुनारों को पुलिस की जानिब से हिरासानी का सामना न करना पड़े। आज बतौर रुकने खानसास कौंसिल और तेलंगाना जागृति के सदर उन्होंने दफा 411 में फौरी तरमीम का मुतालबा किया ताकि बेकसूर हुनरमंद सुनारों की जिंदगियों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में भी यही सूरत हाल पाई जा रही है और वो इस कानून की तब्दीली के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस पार्टी को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने कामारेड्डी डिक्लेरेशन के दौरान सुनारों और तमाम हुनरमंद बरादरियों की मदद का वादा किया था। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इन वादों पर अमल करे और इन रिवायती पेशों से वाबस्ता अफराद को कॉरपोरेट इदारों के बराबर लाने के लिए अमली कोशिश करे। उन्होंने कहा कि कुछ धोखेबाज और खुद साख्ता पुलिस मुलाजमीन भी सुनारों को धमकियां देकर लूट रहे। ऐसी किसी भी शिकायत की सूरत में सुनार फौरन हकीकी पुलिस से रुजू हों। सदर जागृति ने कहा कि खुदकुशी मसला का कोई हल नहीं, हालात का हिम्मत से मुकाबला करते हुए जिंदगी गुजारना ही कामयाबी है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हौसलों पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि वो बतौर बहन तमाम सुनार भाइयों से अपील करती हैं कि वो बराए करम खुदकुशी ना करें, जिए, लड़ें और जीतें। हम सब आपके साथ हैं। एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। అందరికీ నమస్కారం। ఈ మధ్య కాలంలో అనేకమైనటువంటి బాధాకరమైనటువంటి వార్తలు చూసిన నేపథ్యంలో మీ అందరితో నేను మాట్లాడాలనుకున్నాను। ప్రభుత్వం ముందు కొన్ని డిమాండ్స్ పెట్టాలనుకున్నాను। ప్రధానంగా స్వర్ణకార వృత్తిలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఆత్మహత్యలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఈ మధ్య పత్రికలలో, టీవీ ఛానల్లో చూసి చాలా బాధపడుతూ వచ్చాము। వాస్తవానికి విశ్వకర్మలందరూ వారి చేతి వృత్తులన్నీ కూడా తెలంగాణకే కాదు యావత్ భారతదేశానికి ఊపిరిపోసినటువంటి వృత్తి పనులు ఇవన్నీ కూడా, అవన్నీ నెమ్మదిగా కార్పొరేట్ సంస్థలు వచ్చిన తర్వాత మరి మరుగున పడుతూ వచ్చినటువంటి విషయం మనందరం కూడా గమనిస్తున్నాము। కానీ మన భారతదేశంలో బంగారానికి ఉండేటటువంటి ప్రాధాన్యత, నగలకు ఉండేటటువంటి పవిత్రత, వీటితోని స్వర్ణకార వృత్తిలోకి కేవలం స్వర్ణకారులే కాకుండా గౌడ్స్ కావచ్చు, వైశ్యాస్ కావచ్చు, అనేకమైన ఇతరులు కూడా వచ్చి చాలా చోట్ల బంగారు షాపులు పెట్టుకోవడము, నగలకు సంబంధించిన వ్యాపారాలు చేయడాన్ని మనం చూస్తూ వస్తున్నాము। అయితే పెద్ద పెద్ద సంస్థలు, మలబార్ లాంటి సంస్థలు, ఇంకోటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలు వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో, రెడీమేడ్ షాపులు వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో స్వర్ణకారులకు వారి జీవనము నడవడమే ఇబ్బందిగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం గమనిస్తున్నాం। అయినా ఒక మహిళగా ఒక మెట్టెలు చేయించాలన్నా, ఒక మంగళసూత్రం చేయించాలన్నా మనం ఇప్పటికి కూడా స్వర్ణకారుల దగ్గరికే పోతాం తప్పితే బంగారం షాపుకి పోయి కొనుక్కోవాలని అనుకోము। కాబట్టి ఇంత పవిత్రమైనటువంటి వృత్తి, ఆ వృత్తి చేసేటటువంటి వారందరినీ, వారి కుటుంబాలని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉన్నది। ముందుగా స్వర్ణకారుల మిత్రులందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను, ఏ సమస్య కూడా జయించలేనిది కాదు, మనందరం కలిసికట్టుగా ఉండి జయిద్దాం। దానికి సంబంధించి మీరు
మనసు బాధ పట్టుకోకండి, ఆత్మహత్యలకు మాత్రం మీరు వెళ్ళొద్దండి. సైనైడే ఇవాళ పెరగన్నమయ్యేటటువంటి పరిస్థితి మరి స్వర్ణకారుల విషయంలో జరుగుతున్నది. చాలా బాధాకరంగా ఉన్నది. మీ అందరినీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు మా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ యాక్ట్ 411 ఏదైతే ఉందో అది పెట్టకుండా దొంగ బంగారం కేసులో ఈ స్వర్ణకార వృత్తులు చేసేటటువంటి వాళ్ళను పోలీసులు ఇబ్బంది పెట్టకుండా నా వంతు ప్రయత్నం నేను ఆనాడు చేయడం జరిగింది. కానీ ఇవాళ ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నది. ఈవెన్ ఏపీ, తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ సమస్య ఉన్నది. ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే విధంగా నేను ఇవాళ ఒక ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి సంస్థ జాగృతి నడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తిగా, బీసీ ఉద్యమంలో మరి పోరాటం చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మీ అందరికీ నేను అండగా ఈ యాక్ట్ 411 సవరించేంత వరకు కూడా పోరాటం చేస్తానని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీరు మానసికంగా ధైర్యంగా ఉండండి. ఎట్ ద సేమ్ టైం నేను ప్రభుత్వాన్ని కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, పోలీసులు తమ పని సులువు చేసుకోవడానికి దొంగ కన్నా ముఖ్యంగా వెళ్ళి స్వర్ణకారులను పట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇది వారి ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించినటువంటి అంశం, వారి కుటుంబ భద్రతకు సంబంధించినటువంటి అంశం. కాబట్టి పోలీసు వాళ్ళు చాలా సున్నితంగా ఈ వ్యవహారాన్ని డీల్ చేయాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం అభివృద్ధి కోసం కూడా చాలా ప్రయత్నం చేయాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో వృత్తి పనిదారులందరికీ కూడా ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో 5 ఎకరాల స్థలం ఇచ్చి షాపింగ్ మాల్స్ కట్టిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అట్లానే పర్టికులర్లీ స్వర్ణకారులకు సంబంధించి అనేకమైన స్కీమ్స్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఆ స్కీమ్స్ అమల్లోకి తీసుకొచ్చినట్టయితే మన స్వర్ణకారుల బిడ్డలు కూడా కార్పొరేట్ సంస్థలకు తీసిపోని విధంగా ధీటుగా మంచి మంచి బ్రాండ్స్ను కూడా నిర్మించేటటువంటి సత్తా ఉన్నవాళ్ళు, సెంటిమెంటలీ మాకు మహిళలందరికీ స్వర్ణకారులే కావాలి కాబట్టి స్వర్ణకారులు చేసే వృత్తిలో ప్రభుత్వం తోడ్పాటు అందించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ యాక్ట్ 411ని ప్రభుత్వం యొక్క తోడ్పాటుని రెండింటిని సాధించే వరకు కూడా నేను మీతో పోరాటం చేస్తానని మీ సోదరిగా మీ అందరికి కూడా మనవి చేస్తున్నాను. స్వర్ణకార మిత్రులందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ మీ సోదరిగా మీకు దండం పెట్టి నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మహత్య అనేటటువంటిది పరిష్కారం కాదు. మీకేదన్నా చిన్న ఇబ్బంది జరిగినా కూడా ఖచ్చితంగా సోషల్ మీడియానో నా ఫోన్ నంబరు ఏదో ఒక విధంగా మమ్మల్ని రీచ్ అవ్వండి. పోలీసుల విషయమైనా ఇంకోటైనా తప్పకుండా మీకు అండగా మేము నిలబడతామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. చాలామంది నకిలీ పోలీసుల వేషంలో కూడా ఈ మధ్య మిమ్మల్ని మోసం చేసి భయపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి ట్రిక్స్కి పడిపోకుండా దయచేసి ఇమీడియట్గా పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేయండి, లేకపోతే దగ్గర ఉన్నటువంటి నాయకులను అప్రోచ్ అవ్వండి. అల్టిమేట్గా ముందు మనం బతికుంటేనే పోరాటం చేయగలుగుతాం, ముందు మనం బతికుంటేనే మన బిడ్డలకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వగలుగుతాం. కాబట్టి ఆత్మహత్య వైపుగా వెళ్ళవద్దని చెప్పి స్వర్ణకార మిత్రులందరినీ కూడా నేను ప్రార్థన చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।